حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ شہید کا سفر آخر دوحہ کے شمال میں رسل کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ میں دنیا بھر سے رہنماؤں کی شرکت۔ امیر قطر خالد مشر اور فتح سمیت فلسطینی تنظیموں کے نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ کی نماز جنازہ امام محمد بن عبدالوہاب مسجد میں ادا کی گئی۔ اللہ اکبر کے نعروں کی گونج میں اسماعیل ہنیہ کی میت امام محمد بن عبدالوہاب مسجد میں لائی گئی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر پاکستان بھر میں سوگ۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر، وفاقی وزراء، اپوزیشن رہنما اور تمام جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کی شرکت۔ لاہور اور کراچی سمیت دیگر شہروں میں بھی اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جمعے کے خطبے میں شہید اسماعیل ہنیہ کو خراج تحسین پیش کرنے پر امام مسجد الاقصی گرفتار۔ اسرائیلی فورسز نے شیخ اکرمہ صابری کو بیت المقدس کے مضافات میں واقع ان کے گھر پر داغا بول کر گرفتار کیا گیا۔ صہیونی فوج نے گرفتاری کے بعد 85 سالہ شیخ اکرمہ صابری کو مسکوبیہ کے حراستی مرکز منتقل کر دیا۔ اسماعیل ہنیہ شہید کی تعریف اور توصیف کے بعد متعدد اسرائیلی وزراء نے امام مسجد الاقصی کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ قومی اسمبلی میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی بربریت کی مذمت۔ قیام امن کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ فلسطینی زخمیوں کا پاکستان میں علاج کیا جائے گا۔ فلسطینی طلبہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ قرارداد کا متن: پورا عالم اسلام اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اشکبار ہے۔ فلسطین مقتل گاہ بن چکا ہے۔ بکھرا خون انسانیت کی روح کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ فلسطین میں بستیوں کی بستیاں قبرستان بن چکی ہیں۔ اسرائیل نے جرائم کی ہر حد عبور کر لی ہے۔ پاکستان فلسطینی بہن بھائیوں کی امداد جاری رکھے گا۔ زخمی فلسطینیوں کو علاج معالجے کے لیے پاکستان لانے کا بندوبست کیا جائے گا۔ پاکستان کے میڈیکل کالج میں فلسطینی طلباء کو داخلہ دیا جائے گا۔ نہتے فلسطینیوں تک امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ ایران کا اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کے طریقہ کار پر غور کر اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ایرانی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف میجر جنرل باقری: ایران کا اسرائیل پر براہ راست حملہ اسماعیل ہنیہ کا بدلہ ہوگا۔ ایران، یمن اور عراق مل کر لبنان سے اسرائیل پر حملے پر غور کر رہے ہیں۔ واضح نہیں کہ ایران کس طاقت سے اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ امریکی اخبار: روسی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے سنگین نتائج کے خدشات پر تبادلہ خیال۔ اسماعیل ہنیہ کا قتل مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ کے خطرات۔ امریکی جاسوس طیاروں کی شام، لبنان اور اسرائیل کی ساحلی پٹی پر پروازیں۔ امریکہ نے جنگی بیڑا خلیج فارس پہنچا دیا۔ امریکی صدر اور نائب صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کسی بھی حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کا بھرپور ساتھ دے گا۔ امریکی صدر اور کاملا ہیرس کی اسرائیلی وزیر اعظم کو یقین دہانی۔ اسماعیل ہنیہ کا قتل غزہ جنگ بندی مذاکرات میں مددگار نہیں ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر بہت تشویش ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر گرفتاریوں کی رہائی اور غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے زور دیا ہے۔ جو بائیڈن: حکومت کا عوام کو بجلی کے بلوں اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کا پلان۔ وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کو ٹاسک سونپ دیا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے 50,000 سے زائد آمدن پر ٹیکس سلیب پر نظر ثانی کی تجویز۔ کم تنخواہ دار طبقے کو 30 سے 40 ارب کا ریلیف دینے کی تیاری۔ تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس ریلیف پر IMF کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ماہانہ 1 لاکھ تک تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے IMF سے بات چیت ہوگی۔ IMF نہ مانا تو 50,000 تک آمدن والوں کو ہی ریلیف مل سکے گا۔ 300 سے 400 یونٹ والے صارفین کو ریلیف دینے کے لیے بھی تجویز زیر غور۔ بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے وزارت خزانہ اور وزارت توانائی کوشاں۔ بلوں میں ریلیف کے لیے حتمی رضامندی IMF سے لی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے لاپتہ افراد کی فیملی کے لیے سپورٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ مسنگ پرسن کے ہر خاندان کی معاشی مشکلات کو دور کرنے کے لیے گرانٹ کے طور پر 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔
लापता 1000 अफराद के ख़ानदानों को माली और कानूनी इमदाद दी जाएगी। लापता अफराद के अहले खाना के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और विरासत के मसाइल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन के 70% केसेस हल कर लिए गए हैं, बाकी भी जल्द हल हो जाएंगे। लापता अफराद के अहले खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। ये इमदाद कोई मुआवजा नहीं, सिर्फ तकालीफ दूर करने के लिए है। किसी शख्स का लापता होना मुतल्लिका ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा सदमा है। रियासत माँ जैसी होती है। लापता अफराद के केसेस 2000 से ज़्यादा हैं। पहले 1000 केसेस को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दो 2011 से अब तक मुल्क में मिसिंग पर्सन की 10,311 शिकायत दर्ज हुई हैं। मिसिंग पर्सन कमीशन ने 8,042 शिकायत को निपटा दिया। 2,269 केसेस ज़ेरे इल्तिवा, जबकि 525 केसेस अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा हैं। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। 2,269 में से 1,000 मिसिंग पर्सन 5 साल से ज़्यादा अरसे से लापता हैं। निपटाए गए केसेस में मर जाने वाले अफराद और जेलों में मौजूद कैदियों के नंबर भी शामिल हैं। मिसिंग पर्सन के कुछ केसेस हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थे। शहबाज गिल के भाई गुलाम शबीर की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मकवी को 6 अगस्त तक बाजियाब करवा के पेश करने की हिदायत। अदालती ऑर्डर वज़ीर आज़म के सामने रखने का हुक्म। पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता है। अब हुकूमत खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। स्टेट काउंसिल साहब, आप इस अदालत के जज्बात किसको बताएंगे? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तिफसार। मैं चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को खुद बताऊंगा। स्टेट काउंसिल का जवाब, वो क्या कर लेंगे? फिर हमने तो उनके ही खिलाफ ऑर्डर करने हैं। उनको हमारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी खाल बहुत मोटी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालतें अब क्या कर सकती हैं? रियासत कहती है कि हमें नहीं पता कि बंदा कहाँ है। सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। बंदा तो गारंटी देकर बाहर निकल आएगा, लेकिन आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? मेरे असासों की तफसीलात चाहिए तो मैं वो भी दे दूँगा। अदालत का वजारत दाखिला के नुमाइंदे से मुकालमा। केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। बिजली सस्ती करने के अलावा कोई और हल नहीं। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। बिजली के मुआहदे पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। तारीख के सस्ते तरीन पावर प्लांट लगाने का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। पावर सेक्टर और FBR को ठीक ना किया तो मुल्क की कश्ती डूब सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना के इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीन से भरपूर यकजहती का इजहार। चीन और पाकिस्तान में तजारती फ़रोग़ पर ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी। हमारे पास बिजली के बहरान का हल है। सिंध को बिजली बनाने की इजाज़त दें तो 15 से 20 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा कर सकते हैं। फिर के कोयले से 15 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। के इलेक्ट्रिक वाले 15 रुपये फी यूनिट बिजली लेकर इंडस्ट्री को 48 रुपये में फ़रोख्त करते हैं। सिंध को गैस दें, सस्ती बिजली पैदा करेंगे। इधर का कोयला पूरे पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध में बिजली बनाने वाले और तक़सीम कार कंपनीज बनाने का ऐलान। अपोजिशन रुकन इकबाल वज़ीर का बानी PTI के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान का इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में शदीद हंगामा आराई। हुकूमत और अपोजिशन अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। अरकान असम्बली का एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का भी तबादला। अरकान असम्बली ने बीच बचाव कराया। बानी PTI 1 साल से जेल में है। 5 अगस्त को 1 साल मुकम्मल होगा। PTI 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा करेगी। बानी PTI को आज तक इंसाफ नहीं मिला। जलसा एहतजाज के तौर पर रखा गया है। तहरीक इंसाफ अपनी जदोजहद जारी रखेगी। बानी PTI जल्द बाहर होंगे और उम्मत मुस्लिमा को लीड करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज़ में दाखिल। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात में पेशरफ। हुकूमत ने जमात इस्लामी का बड़ा मुतालबा पूरा कर दिया।
पंजाब में जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर पंजाब हुकूमत ने कारकुनों को रिहा किया। अमीर जमात इस्लामी का आज से कराची में भी धरना देने का ऐलान। बिजली के बिल सियासत नहीं अवाम का मसला है। तनख्वाहदार तबके पर बे इंतहा टैक्स लगाकर डाका डाला जा रहा है। हुकूमत RPPs पर कोई फैसला नहीं कर रही। हाफिज नईमुर रहमान का वीडियो लिंक के जरिए धरने से खिताब। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हुकूमती इत्तेहाद से राब्तों का फैसला। महमूद अचकज़ई जल्द हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नून लीग और पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता राब्तों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने सियासी जमातों से बाज़ाब्ता रवाबित और मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जिला मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर जायज़ा इजलास। मनसूबे के मास्टर प्लान और तामीर से मुतालिक पेशरफ पर ब्रीफिंग। जिला मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जल्द तामीर के लिए इकदाम यकीनी बनाए जाएंगे। हमने पंजाब में बैनुल-अक़वामी मयार का PKLI हॉस्पिटल बनाया। PKLI पर खूब सियासत करके उसे तबाह करने की मज़मूम साजिश की गई। वज़ीर-ए-आज़म की इजलास में गुफ्तगू।